جس مہینے پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہے، یہ وہ مہینہ ہے جو ہمارے لیے بہار کا مہینہ ہے، نیکیوں کا بہار ہوتا ہے۔ اس میں ہر طرف نیکیوں کو حاصل کرنا آسان ہوتا ہے اور گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسا ماحول دے دیتے ہیں انسانوں کو کہ جس میں کہ مسلمان حقیقت میں مسلمان بن جاتا ہے اور جو مقصد اس کو دیا گیا ہوتا ہے اس کی زندگی میں، تو اس مقصد کو زندہ کرنے میں یہ مہینہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، جو اس کے لیے معاون اور ممد ثابت ہوتا ہے۔ جہاں ماحول اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہوتا ہے جس میں نیکیاں آسان، گناہوں سے بچنا بھی آسان، وہاں اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی فرماتے ہوئے ہر عمل کے اجر کو بھی دگنا اور چگنا کر دیا، بڑھا چڑھا دیا۔ نوافل جا کر فرائض کی جگہ پر لگ گئے اور فرائض نے 70 فرائض کی جگہ لے لی۔ ایک نفل پڑھتا ہے تو ثواب اللہ تعالیٰ فرض کی طرح ادا کر دیتے ہیں، جس طرح فرض پر اللہ تعالیٰ بندوں کو اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ ابھی اس خاص مہینے میں نفل جو کوئی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فرض کا درجہ دیتے، اسی طرح نوازتے ہیں جس طرح فرض کی ادائیگی پر نوازتے ہیں۔ اور ایک فرض کی حیثیت ابھی ایک فرض ہی کی نہیں رہی، بلکہ اس ایک فرض نے اجر اور ثواب کے لحاظ سے 70 فرائض کی جگہ لے لی ہے۔ گویا کہ ایک فرض ادا کرنا ایسا ہے جس طرح کے عام دنوں میں بندہ 70 فرائض ادا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی مہربانی ہے، عنایت ہے، شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ یہ گھڑی ہمیں نصیب ہو رہی ہے۔ اور یہی وہ مہینہ ہوتا تھا جس کے لیے بزرگان دین زاریاں مانتے تھے، روتے دوتے تھے، انتظار میں رہتے تھے کہ کب یہ مہینہ آئے گا۔ ایک بزرگ کے بارے میں آیا ہے کہ 6 مہینے پہلے سے وہ اس رمضان المبارک کے انتظار میں رہتے تھے، دن گنا کرتے تھے کہ کب آئے گا اور کب نہیں۔ ایک مہینہ گزر گیا، دوسرا مہینہ گزر گیا، تیسرا، دن گنتے جاتے تھے کہ جو جس طرح کے کسی کے اپنے یار سے جو ہے وہ مقاربت ہوتی ہے، وصل ہوتا ہے اور کسی سے ملنا چاہتا ہے، تو ان کے نزدیک رمضان المبارک کا مہینہ بھی اس سے کچھ کم نہیں تھا۔ گویا کہ اپنے محبوب رب سے انہوں نے اس مہینے میں ملاقات کرنی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اس میں بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنا بنا دیتے۔ ادنا سے ادنا عمل کرنے سے بھی جو کہ نیک عمل ہو، اللہ تعالیٰ اس کو مقربین کا درجہ اس عمل پر نصیب فرماتے ہیں۔ تو یہ ایک اہم مہینہ ہے، جنت آراستہ کی جاتی ہے بندوں کے لیے۔ پہلا روزہ ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر آخر روزے تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو آراستہ کرتے ہیں۔ ڈیکوریشن جس کو کہتے ہیں ہم، مزین کرنا، سجانا کسی چیز کو۔ شادی جب ہوتی ہے تو جو کمرہ ہوتا ہے شادی کا اس کو مزین کر دیا جاتا ہے، خوبصورت بنا دیا جاتا ہے، اور جس کا جتنا بس چلتا ہے اسی لحاظ سے وہ اس کو خوبصورت اور مزین کرنے کی کوشش کرتا ہے، آراستہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اس مہینے میں شروع سے لے کر آخر تک مسلسل اس کے لیے جنت کو اللہ تعالیٰ مزین کرتے
آراستہ کرتے، خوبصورت بناتے، اور جس طرح دکاندار اپنے دکان کو آراستہ کرتا ہے. سیزن ہوتا ہے کسی چیز کا، پھل فروٹ کا سیزن ہے تو پھلوں کی دکان پر جب کوئی جاتا ہے تو مختلف قسم کے پھل بڑی ترتیب کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ آگے پیچھے رکھ کر دکان کو سجا لیتا ہے. دور سے دیکھنے والے کا دل چاہتا ہے کہ میں جا کر اس سے کچھ خرید لوں. شیشے لگائے ہوتے ہیں، مختلف طور طریقے ہیں جو وہ کچھ کر سکتا ہے. وہ لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے، لوگوں کو اپنی طرف گائل اور مائل کرنے کے لیے وہ اس قسم کے طریقے اپناتا ہے کہ لوگ اس کی طرف آ جائیں. اور حقیقت یہی ہے کہ سلیم الفطرت انسان اچھی چیز کو دیکھ کر ویسے اس کی طرف لپک پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے اس مہینے میں جنت کو آراستہ کرتے، سجاتے، خوبصورت بناتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے جب ملاقات کرے گا، میری بندگی کو نبھاتے ہوئے اس مہینے میں میرے احکامات کو پورا کرے گا، اور جب میرے ساتھ ملاقات اس کی ہوگی تو میں اس کو اس جنت میں داخل کروں گا. میرے عزیزو، یہ بھی ایک سیزن ہے اور بہت اہم ترین سیزن ہے. پیسوں والا سیزن نہیں، تجارت والا سیزن نہیں، اور کسی اہم پیشے والا سیزن نہیں ہے. یہ دنیا اور آخرت کے پیشوں سے سب سے اہم پیشہ اور اس کا سیزن ہے. وہ نیکیوں والا پیشہ ہے. نیکیاں کمانا، اجر کمانا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، اس کی مرضی حاصل کرنا. یہ وہ مہینہ ہے جس پر دنیا کی تمام نعمتوں کو قربان کیا جا سکتا ہے. ایک نیکی کچھ کم قدر و قیمت والی نہیں ہے. حضرت تانوی صاحب رحمہ اللہ تعالی جو علماء دیوبند کے سرخیل تھے، بڑے بزرگ عالم تھے، صوفی تھے اور وقت کے جید عالم تھے، ہر میدان میں جید تھے، بڑے تھے. فرماتے ہیں کہ دنیا و ما فیہا، دنیا اور جو کچھ اس کے جو اندر ہے وہ ایک طرف ہو جائے، زمین اور آسمان کی ساری چیزیں، سارے وسائل، سارے معدنیات، تمام قسم کا اسباب ایک طرف ہو جائے اور ایک الحمدللہ ایک طرف ہو جائے، تو الحمدللہ کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی قوت رکھی ہے، اتنا قیمتی سرمایہ ہے صرف الحمدللہ کا ذکر زبان سے نکلنا. تو نیکیوں کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، جبکہ یہ نیکیوں کا سیزن ہے. سیزنوں میں تاجر برادران جو ہوتے ہیں وہ بہت کوشش کرتے ہیں اس سیزن کو حاصل کرنے کی، اس میں مال کمانے کی، نت نئے طریقوں سے عجیب قسم کے انداز اپنا کر وہ اپنے آپ کو اس سیزن میں کامیاب بنانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے اور تب وہ دو کرتا ہے. وہ اپنے لیے جو اس کو نفع مل رہا ہوتا ہے، اس نفع میں اگر 1 روپے بھی کم ہو جائے، اصل سرمایہ تو اصل ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی. کسی نے اپنے لیے 100 روپے پر 10 روپے نفع مقرر کیا ہے، اگر اسے 9 روپے حاصل ہو جائے ایسے کامیاب تاجر کو، تو وہ افسوس کرنے لگتا ہے کہ میرا لمیٹڈ جو میں نے متعین کیا تھا، میری حد جو تھی وہ 10 روپے تھی، مجھے 9 حاصل ہو گئے، اس پر بھی پریشان ہوتا ہے. حالانکہ اصل سرمایہ تو محفوظ ہے، نقصان اس کو نہیں ہوا ہے، نفع میں 1 روپے کم ہوا ہے، وہ اس نفع کو بھی اپنے لیے نقصان سمجھ رہا ہوتا ہے. تو یہ نیکیوں کا سیزن ہے، اس میں ہمیں بھی اس سے زیادہ شوق دکھانا چاہیے. ایک تاجر کے سیزن میں اس کی کامیابی پر اس کی دنیا موقوف ہے، دنیا کی بلائی موقوف ہے، دنیا کے اسباب عیش و راحت کا سامان موقوف ہے، لیکن نیکیوں کے سیزن پر اور نیکی کمانے پر انسان کی دنیا اور آخرت دونوں موقوف ہے. تو پھر کیوں ہم چستی نہ دکھائے،
छाको चो बंद न हो जाए। और नबी अलैहिस्सलाम का तरीका भी यही था। उनको क्या ज़रूरत थी, अल्लाह के नबी थे, पैगंबर थे, रमज़ान से पहले दुआएं फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान, 2 महीना पहले, अल्लाह रजब है, शाबान है, इसमें मेरे लिए बरकत डाल दे, मुझे पहुंचा दे, उम्र में बरकत डाल दे, ताकि मैं रमज़ान में पहुंच जाऊं और उसमें कुछ हासिल करूं। अल्लाह के पैगंबर फरमा रहे हैं, क़यामत के दिन एक अजर के लिए बंदा परेशान होगा। ऐसा बंदा भी लाया जाएगा जिसकी नेकियां बहुत सारी होगी। अल्लाह ताला मुआवजा करेंगे, नेकियां कितनी है, गुनाह कितने हैं। अगर नेकियां 100 है तो ऐसा बंदा भी लाया जाएगा कि जिसके गुनाह 101 है, गुनाहों का पल्ला भारी हो जाएगा, उसका परेशान होगा। या ऐसा होगा कि गुनाह भी 100 है और अजर जो उजूर उसके है वो भी 100 दर्जात के है, तो मीज़ान बराबर होगा, दोनों तरफ से वो परेशान होगा, एक नेकी के लिए फिरता रहेगा। फैसला किया जाएगा बराबर है, इसके बारे में फैसला अभी तक नहीं करो, न जहन्नम का न जन्नत का, फिरता रहेगा, मारा मारा। बेटे के पास जाएगा, कहेगा मुझे नेकी चाहिए, सिर्फ एक ही नेकी की जरूरत है, जिसको खिलाया पिलाया, जिसकी तरबियत की, जिसको पाला पोसा, जिसकी निगहदाश्त की, जिसके पहाने दुनिया में साफ किए, अभी वही औलाद इनकार कर बैठेगी, नहीं बाबा मुझे भी जरूरत है, मैं आपसे ज्यादा मोहताज हूं। बीवी के पास जाएगा, कहेगा मुझे एक नेकी दे दो, बीवी कहेगी तो वो दुनिया थी कि हम एक दूसरे के साथ ताउन किया करते थे, आप मेरे गम में शरीक होते थे, मैं आपके गम में शरीक होता था, अभी मेरा जहान अलग, आपका जहान अलग, मेरा हिसाब अलग, आपका हिसाब अलग। मुझसे भी पूछा जाएगा, आपसे भी पूछा जाएगा, मैं हरगिज ये गलती नहीं कर सकती कि अपनी नेकी में से कम करके आपको नेकी दे दूं। वो बहुत रोएगा धोएगा, सिर्फ एक नेकी चाहिए, कमी है, मेरा काम हो जाए, नहीं दे। भाई होगा वो भी यही कहेगा, बेटा होगा वो भी यही कहेगा, रिश्तेदार होंगे, किसी से जितनी तवक्कुआत वो रख सकता था उन्हीं के पास वो जाएगा, लेकिन हर तरफ से नफी में जवाब आएगा और उसको मुंह की कहानी पड़ेगी, वापस आएगा बेचारा। ये एक नेकी जिसको हम दुनिया में कुछ नहीं समझ रहे हैं। तो मेरे अजीजों, ये नेकियों का सीजन है, इसमें खूब कमाई करनी चाहिए और अल्लाह ताला की तरफ से ये मौका इनायत किया गया है। इख्तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया 5 चीजों से पहले 5 को गनीमत समझो। हयातक क़ब्ल मौतिक, उसमें एक ये भी है कि मरने से पहले अपनी जिंदगी को गनीमत समझो, अपनी फरागत को गनीमत समझो, मसरूफियत से पहले मसरूफ हो जाता है इंसान। वसिहतक क़ब्ल सुक़मिक, नबी अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया मरज आने से पहले, बीमारियों के गर्दिश से पहले सेहत को गनीमत जान लो, कदर करो इसकी। ये सेहत जब छिन जाती है तो अफसोस करता है। हजारों माजूरीन घरों में पड़े हुए हैं, तमन्नाएं कर रहे हैं, काश हमें थोड़ा सा मौका मिल जाए, इतिकाफ के लिए बैठ जाए, काश हम मस्जिद में नमाज के लिए आ जाए। किसी की कमर टूटी हुई है, किसी का बाजू टूटा हुआ है, किसी की टांगे टूटी हुई है, तकदीर का क्या पता, हमसे कल क्या होने वाला है, हमसे क्या कुछ मामला और बर्ताव कल पेश आने वाला है, वो हमें किसी को इल्म नहीं है। अभी 1 घंटे के बाद क्या होने वाला है सिर्फ अल्लाह ताला के इल्म में ही है, जिसने अपने राजों में उसको छुपाया हुआ है और किसी के इल्म में कुछ नहीं है। तो जब हमें 1 मिनट का पता नहीं है, 1 घंटे का पता नहीं है कि हमारे साथ क्या होने वाला है, तो फिर हम अपनी सेहत को क्यों ज़ाया करें, अपने वक्त को क्यों ज़ाया करें, जबकि अल्लाह ताला की तरफ से एक मोहलत दी जा रही है। मोहलत।
कुफार क़यामत के दिन सर पीटेंगे, हाय हाय करेंगे, रोना रोएंगे। कुछ सातों के लिए मोहलत दे दीजिए, कुछ सातों के लिए, कुछ सेकंडों के लिए दुनिया में भेज दे दीजिए, हम नेक अमल करेंगे, वापस लौटाया जाए। दुनिया की खेती वो पक चुकी है और वो कट भी चुकी है और वो साफ हो चुकी है, करा और कोटा मालूम हो चुका है। अभी फैसला होने वाला है, अभी दोबारा फसल लगने वाली नहीं है, क़यामत में उनसे कहा जाएगा अभी जो कुछ हो गया है वो हो गया है, इंतजार करो जन्नत और जहन्नम का। एक एक नेकी के लिए लोग तरसेंगे। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह ताला ने जन्नत को इलाट कर दिया है मोमिनों के नाम पर, इन्हीं के लिए बनाया गया है, किसी और के लिए नहीं बनाया गया। अल्लाह ताला ने जन्नत ऐसी नहीं बनाई कि वैसे ही रख के खाली रख के, किसी के लिए बनाई है और वो अपने बंदों के लिए बनाई, मोमिनों के लिए बनाई है। इंसान नहीं था, न अपने हकीकत से आशना है कि मैं किधर से था, मैं कहाँ था और कहाँ नहीं था और कितना रहूँगा, इसको कुछ इल्म नहीं था। अल्लाह ताला ने ही बनाया और फिर उसको खरीद लिया। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। खुद बनाया अपने दस्ते कुदरत से और फिर खुद ही रेट लगा दिया, खुद ही खरीद लिया, बंदे से साजबाज की, सौदा कर लिया, नक़द सौदा। उससे उसकी जान ले ली, उसके आमाल ले लिए, उसकी जिंदगी ले ली और एवज दे दिया जन्नत। अन्न लहुमुल जन्नह, जन्नत के बदले में हमारी जानें खरीदी जा चुकी है। जिन्होंने कलमा पढ़ा है ये न समझे कि हमारी जान अपनी है, ये अक़द हो चुका है, ताम हो चुका है, कीमत भी लग चुकी है, सौदा भी हो चुका है। बनाने वाले ने हमारी कीमत भी हमें बता दी है, क्या देंगे, वो है जन्नत। कुर्बान जाए ऐसे सौदा पर कि बनाने वाले भी खुद है, सौदा करने वाले भी खुद है और फिर आजाद भी छोड़ दिया। उसकी मर्जी की जिसकी चीज है कि जो हमसे लेना चाहे हुक्म दे के सजदे में पड़े रहो, सर ना उठाओ, जुर्रत नहीं है। हम में से किसकी जुर्रत हो सकती है, जसारत हो सकती है कि बनाने वाले के खिलाफ हम सर उठाए, उनकी सरकशी करे, नाफरमानी करे। हो सकता था हुक्म कर दे, उसका हक था, पूरे साल रोजे रखा करो, हो सकता उसका हक था, कोई पूछने वाला उससे नहीं था। नहीं, खरीद भी लिया, मालिक भी हमारे बन गए और फिर भी आजाद छोड़ दिया। करो अपना काम करो, लेकिन मुझे भूलना नहीं, मैं खालिक हूँ, मैं मालिक हूँ। अपने काम करो, जरूरतों को पूरा करो, मुआशरत भी इख्तियार करो, मामलात भी निपटाओ, अखलाकियात भी पूरे करो, घर में गुजर बसर भी करो, बाजारों में चला फिरा भी करो और मस्जिदों में भी आया करो। लेकिन मैदान हो या वीरान, घर बार हो या बाजार, मुझे न भूलना कि मैं ही तुम्हारा खालिक हूँ और मैं ही तुम्हारा मालिक हूँ। मेरे साथ सौदा हो गया है, बस मैंने आपकी जान लेनी है, जब भी लेनी है, आप फिर इनकार नहीं कर सकते। तो इंसान तो गाफिल था और अल्लाह ताला के इल्म में था कि जान तो मैंने ले ली है, दी मैंने, फिर खरीदी भी मैंने, फिर मैंने उसको आजाद भी छोड़ दिया। गाफिल है, समझता नहीं है, अपने नफा और जरर का मालिक नहीं है और हिर्स व हवस है, अपनी फितरत और तबीयत पर चलने वाला है और बशरी तकाजे है। तो ये बहुत दूर निकल जाएगा सरकशी में जब इसको इतनी आजादी दे दी गई, जब पूरा साल इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया, इसकी मर्जी पर छोड़ दिया गया, तो ये सरकशी में बहुत आगे बढ़ जाएगा। ये अपनी दुनिया में इस तरह मुलव्वस हो जाएगा, फिर ये उससे निकलने वाला नहीं होगा, फिर ये अपने खालिक को भूल जाएगा। फिर जो मेरे साथ इसका ताल्लुक था
میں مالک ہوں یہ مملوک ہے، میں خالق ہوں یہ مخلوق ہے، یہ تعلق رشتہ اور ناتا یہ ختم ہو جائے گا، یہ مجھے بالکل ہی بھول جائے گا، اور اس کے اعضاء اور پرزے ختم ہو جائیں گے، وہ کام ہی چھوڑ دیں گے جن اعضاء کو جس کام کے لیے بنایا گیا تھا۔ تو جس طرح مشینری کے لیے سروس کی ضرورت ہوتی ہے، پرزوں کو تازہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، مالک اس کو مکینک کے پاس لے جاتا ہے، آئل ڈالتا ہے، پھر وہ اپنا کام دوبارہ صحیح طریقے سے کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو کے لیے اس سروس کا مہینہ یہ رمضان کا رکھ دیا ہے کہ یہ اپنا کام نہ بھول جائے، یہ اپنے مقصد کو نہ بھلا دے۔